Hello friends, welcome to the session of company law. So far we have completed introduction to the Companies Act 2013, introduction to the company, next procedure for the incorporation of company, documents required for incorporation of company, and finally doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management. So in today's lecture, we will discuss the next document required for the company, but this document is not required for incorporation of company. This document is required to invite the public to subscribe the securities of the company, and that is called the prospectus. So in today's discussion, we will discuss the provision regarding the prospectus, means meaning of prospectus, importance of the prospectus from the viewpoint of different persons. Next, types of prospectus. So this will be the topic of discussion. So first of all, how any company can issue its securities. So first we will discuss modes of issue of securities. So what are the modes of securities? Issue of securities. So as per section 23 of the Companies Act, a public company may issue its securities first mode through the prospectus. And prospectus through તમે જ્યારે securities issue કરો છો, it means we are offering our securities to the public. And in that case, we can issue the securities in the form of IPO. IPO means initial public offer. કે જેમાં કંપની છે જેના અનઇસ્યુડ શેર કેપિટલ છે કે જે પબ્લિકને ઓફર કરે છે એને કહી શકાય ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર, જ્યારે કોઈ પણ કંપની પહેલી જ વાર માર્કેટમાં પોતાનો પબ્લિક ઇસ્યુ લઈને આવતી. નેક્સ્ટ, ફર્ધર પબ્લિક ઓફર. ઇટ મીન્સ company which is already in the market, company which is listed in company which has already issued its securities to the public, but now company is issuing the further securities to the public, and that is called the further public offer or offer for sale. So offer for sale, that topic we will discuss in the topic of deemed prospectus. So first of all, public company may issue its securities through the prospectus to the public, or it may issue securities through the private placement. Private placement means કે જે public offer નથી, તો ત્યાં private placement છે એને regarding પણ બહુ detailed provision Companies Act માં છે. પણ અહીંયા સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કે આપણે આઈડેન્ટિફાઈડ પર્સન, સિલેક્ટેડ લોકો છે એને આપણે જ્યારે શેર્સ ઓફર કરતા હોય, સિક્યુરિટીઝ ઓફર કરતા હોય, તો એને કહી શકાય કે સિક્યુરિટીઝ ઓફર્ડ થ્રુ ધ પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ. વી આર નોટ મેકિંગ ધ ઓફર ટુ ધ પબ્લિક ઇન જનરલ. એન્ડ another mode of issuing the securities is through right issue or bonus issue. Right issue means issuing the securities to the existing members of the company. જે કંપનીના ઓલરેડી શેર હોલ્ડર્સ છે એને જ નવા શેર્સ ઇસ્યુ કરવા, એને કહી શકાય રાઇટ ઇસ્યુ. એન્ડ બોનસ શેર્સ, તો ઓબ્વિયસલી બોનસ શેર્સ છે એ પણ આપણે નોર્મલી કોને ઇસ્યુ કરતા હોય? ટુ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સ ઓફ ધ કંપની, બટ વિધાઉટ એની કન્સિડરેશન. બોનસ શેર્સ માટે આપણે કોઈ કન્સિડરેશન લેતા નથી, જ્યારે રાઇટ ઇસ્યુના કેસમાં મેમ્બર્સને જ શેર ઇસ્યુ કરીએ છીએ, બટ વી આર રિસીવિંગ ધ કન્સિડરેશન, વી આર ચાર્જિંગ ધ કન્સિડરેશન ટુ ધ મેમ્બર્સ. બટ ઇન કેસ ઓફ બોનસ શેર્સ, we are not receiving any consideration from the members. So public company may issue its securities through prospectus, that is called public offer. Next, through private placement means offer made to the selected group of persons. And last, the right issue or bonus issue, and this issue is made to the existing shareholders of the company. So it cannot issue the securities to the public without issue of prospectus. Obviously public ને જ્યારે તમારે શેર્સ ઇસ્યુ કરવા છે, so in that case it is compulsory to issue the prospectus to the public. And what are the provisions regarding the prospectus, that we will discuss later. However, the prospectus is not required for the issue of securities through private placement, obviously because we are not making any offer to the public, or right issue or bonuses. So in all these cases, we are offering our securities to our existing shareholders or selected group of persons. That's why issue of the prospectus is not required. Now, issue of the securities for the private limited company. So how a private limited company can issue its securities?
So it may issue securities through the right issue or bonus issue. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે એ પણ શું કરી શકશે, એના એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સ છે ને રાઇટ શેર્સ ઇસ્યુ કરી શકે અથવા તો બોનસ શેર્સ ઇસ્યુ કરી શકશે, ઓર થ્રુ ધ પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ. તો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે, ઓબ્વિયસલી નામ જ સજેસ્ટ કરે છે કે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની કેન નોટ ઇન્વાઇટ ધ પબ્લિક ટુ સબસ્ક્રાઇબ ઇટ્સ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ ધીસ રિસ્ટ્રિક્શન ઇઝ કન્ટેન્ડ in the in the articles of private limited company. So private limited company can issue securities only through right issue or bonus issue or through the private placement. A private company cannot issue the securities to the public even through the issue of prospectus. So these are the modes how a company can issue its securities. Next, the next topic of discussion is prospectus. So first of all we will discuss what is the meaning of prospectus and what is the role of prospectus from the viewpoint of company or from the viewpoint of investor. So general meaning, a prospectus is a document. First of all, prospectus is a document. It means prospectus cannot be oral, prospectus cannot be verbal. So obviously it must be in writing because prospectus is a document and document issued by the company. So any document cannot be considered as a prospectus. Document which is issued by the company for inviting the public or investor for the subscription of its securities. તો પબ્લિક અથવા તો ઇન્વેસ્ટર્સ છે એને પોતાની સિક્યુરિટી સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે જે આપણે ઇન્વિટેશન માટેનું જે ડોક્યુમેન્ટ ઇસ્યુ કરતા હોય અને આ ઇસ્યુ કોણ કરે છે, કંપની ઇસ્યુ કરે છે. તો એવા કેસમાં આવું કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ છે એને શું કહી શકાય, પ્રોસ્પેક્ટસ. સો ધીસ ઇઝ ધ જનરલ મિનિંગ ઓફ ધ પ્રોસ્પેક્ટસ. But now what is the definition given in Companies Act 2013? So as per section 2 subsection 70 of the Companies Act 2013, the prospectus means any document described or issued as a prospectus. એવું કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ કે જેને તમે ડિસ્ક્રાઇબ કરો છો, શું ડિસ્ક્રાઇબ કરો છો, this document is a prospectus of the company or which is issued as a prospectus and it includes the red herring prospectus or self prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting the offers from the public for subscription or purchase of any of the securities of a body corporate. So definition ની વાત કરીએ તો first of all definition contain the word document described or issued as a prospectus. That is very simple. કંપની જેને એવું કહે છે કે ભાઈ આ ડોક્યુમેન્ટ અમારી કંપનીનું પ્રોસ્પેક્ટસ છે અથવા તો આ ડોક્યુમેન્ટ છે એને પ્રોસ્પેક્ટસ તરીકે કંપની ઇસ્યુ કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. તો નેક્સ્ટ જે આપણને આપેલું છે શું છે, ધીસ આર ધ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ એન્ડ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇન્ક્લુડ્સ. તો એક શું હોય છે, રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ. રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ મીન્સ પ્રોસ્પેક્ટસ which does not contain the full details of quantum of shares, means total number of shares and issue price of shares. So what are the provisions of red herring prospectus, that we will discuss later. પણ અહીંયા આપણે કહીએ કે રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ છે શું છે, તો કે જેમાં કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ નહીં હોય. પ્રોસ્પેક્ટસમાં બધી ડિટેલ્સ હોય પણ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસમાં નોર્મલી બે ડિટેલ્સ છે આ મિસિંગ હોય. શું મિસિંગ હોય છે, ફર્સ્ટ નંબર ઓફ શેર્સ ઓર ઇસ્યુ પ્રાઇસ. તો કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં આ વસ્તુ મિસિંગ છે તો એને કહી શકીએ ઇટ ઇઝ અ પ્રોસ્પેક્ટસ બટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ. Another type of prospectus given is self prospectus. So self prospectus is a prospectus which is valid for more than one issue. જે પબ્લિક ઇસ્યુ છે એક કરતાં વધારે પબ્લિક ઇસ્યુ માટે જે જેની વેલિડિટી હોય એવા પ્રોસ્પેક્ટસને આપણે કહીએ છીએ સેલ્ફ પ્રોસ્પેક્ટસ. તો આ બધાની ડિટેલ્સ પ્રોવિઝન્સ છે પણ એને આપણે ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ ડિસ્કસ કરશું ત્યારે ડિટેલમાં જોઈશું. પણ અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર્ડ એઝ અ પ્રોસ્પેક્ટસ. સેલ્ફ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર્ડ એઝ અ પ્રોસ્પેક્ટસ. ઇટ મીન્સ કે પ્રોસ્પેક્ટસને રિલેટેડ જે કંઈ બી પ્રોવિઝન્સ છે, જે લીગલ પ્રોવિઝન્સ છે, આ બધી જ પ્રોવિઝન્સ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસને પણ અપ્લાય થશે, સેલ્ફ પ્રોસ્પેક્ટસને પણ અપ્લાય થશે. ઓકે, આમાં તો આપણે પ્રોસ્પેક્ટસ વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. પણ જે થર્ડ ઓપ્શન આપણને આપેલો છે કે એની નોટિસ, કોઈ પણ નોટિસ તમે સર્ક્યુલર ઇસ્યુ કરો છો, કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપો છો ન્યૂઝપેપરમાં અથવા તો ઓનલાઈન બટ ઇન રાઇટિંગ ઓર અધર ડોક્યુમેન્ટ અથવા તો બીજું એવું કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ કે જે શું છે
ઇન્વાઇટિંગ ધ ઓફર્સ ફ્રોમ ધ પબ્લિક. કંપનીની સિક્યોરિટીઝ છે એને પરચેસ કરવા માટે, સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટેનું કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ છે કે જેને તમે નામ પ્રોસ્પેક્ટસ નથી આપતા, પણ તમે નામ શું આપો છો? નોટિસ, સર્ક્યુલર, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, આવું કંઈ પણ તમે લખો. બટ અલ્ટિમેટલી આનો કન્ટેન્ટ છે શું છે? તો કે ઇટ ઇઝ ઇન્વિટેશન ટુ ધ પબ્લિક ફોર સબસ્ક્રાઇબિંગ ધ સિક્યોરિટીઝ ઓફ ધ કંપની. then such document is also considered as a prospectus. તો ભલે કદાચ આપણે પ્રોસ્પેક્ટસ નામ નથી આપતા, આપણે નામ આપેલું છે એને નોટિસ, અથવા તો આપણે એને કહીએ છીએ કે આ સર્ક્યુલર છે, અથવા તો આપણે કહીએ છીએ કે અમે તો એક ન્યૂઝપેપરમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપી છે, કાંઈ વાંધો નહીં. પણ આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થ્રુ પણ તમે કરો છો શું? યુ આર ઇન્વાઇટિંગ ધ પબ્લિક ફોર સબસ્ક્રાઇબિંગ ધ સિક્યોરિટીઝ, then your advertisement will be considered as a prospectus and all the provisions regarding the prospectus will be applicable to such advertisement. So this is the definition given in Companies Act. So prospectus cannot be oral. કારણ કે જે વર્બલી તમે જે કંઈ વાત કરશો, કારણ કે જો આ ડેફિનેશનમાં તમે જુઓ તો દરેક વસ્તુ શું લખેલું છે? ડોક્યુમેન્ટ. એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન રાઇટિંગ, તો જ એને ડોક્યુમેન્ટ કહી શકાય. નાઉ ધ નેક્સ્ટ, what is the importance of the prospectus? A prospectus is a crucial document for the investment, for their investment decision. હા, obviously investor માટે prospectusનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. Reason, all the investor will take his decision based on the prospectus of the company. તો એટલા માટે બહુ જ ક્રુશિયલ ડોક્યુમેન્ટ છે ઇન્વેસ્ટર માટે. તો એના રીઝન્સ આપેલા છે. ઇટ કન્ટેન્સ ધ સમરી ઓફ ધ કંપનીઝ પાસ્ટ હિસ્ટ્રી એન્ડ પ્રેઝન્ટ ઓપરેશન્સ. તો નોર્મલી પ્રોસ્પેક્ટસનો જે કન્ટેન્ટ છે, આ કન્ટેન્ટમાં શું હશે? તો કે કંપનીનું જે લાસ્ટ 3 years 5 yearsનો જે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રેક રેકોર્ડ છે, આ નોર્મલી પ્રોસ્પેક્ટસમાં હોય. કરંટ ફાઇનાન્શિયલ યરના જે કંઈ બી ફિગર્સ છે, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન છે, આ પણ પ્રોસ્પેક્ટસમાં હશે. તો પ્રોસ્પેક્ટસના કન્ટેન્ટ થ્રુ તમે કંપનીની પાસ્ટ હિસ્ટ્રી અને પ્રેઝન્ટ જે કંઈ બિઝનેસ ઓપરેશન્સ છે એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરી શકો. નેક્સ્ટ, ઇટ રિફ્લેક્ટ્સ ધ ફ્યુચર પ્રોગ્રામ એન્ડ પ્રોસ્પેક્ટસ ઓફ ધ કંપની. તો અત્યારનું પ્રેઝન્ટ અને પાસ્ટ છે એ તો ખબર પડશે જ, સાથે સાથે પ્રોસ્પેક્ટસમાં બીજી શું ડિટેલ્સ આપેલી હશે? તો ઇટ કન્ટેન્સ ધ ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ્સ ઓફ ધ કંપની. અને નોર્મલી કંપની જે પબ્લિક ઓફર લઈને આવે છે, ઘણી બધી વાર એવું હોય કે કંપનીને એક્સપાન્શન કરવું છે, નવા પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરવા છે, અને જેના માટે કેપિટલ રિક્વાયર્ડ હોય, અને એટલા માટે જ કંપની છે એ પબ્લિક ઓફર લઈને આવતી હોય છે. તો જે કંઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કરો છો એ કયા ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ માટે યુટિલાઇઝ થવાનું છે એની ઇન્ફોર્મેશન છે, આ પણ તમને પ્રોસ્પેક્ટસમાંથી મળી શકે છે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ અ લીગલ ડોક્યુમેન્ટ ઓફ ધ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ ઓન વિચ ધ સિક્યોરિટીઝ ઓફ ધ કંપની ઇઝ ઓફર્ડ. તો પ્રોસ્પેક્ટસમાં દરેક ટર્મ્સ કન્ડિશન આપેલી હોય કે આ ટર્મ્સ કન્ડિશન ઉપર કંપની છે તમને એની સિક્યોરિટીઝ છે ઓફર કરે છે. સો ઇટ કન્ટેન્સ ઓલ ધ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ ફોર ધ ઇસ્યુ ઓફ સિક્યોરિટીઝ. તો કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરવો છે તો ઓબ્વિયસલી એની ટર્મ્સ કન્ડિશન આપણને ખબર હોવી જોઈએ, અને આ ટર્મ્સ કન્ડિશન છે એ પણ આપણને શેમાંથી મળી રહેશે? તો કે પ્રોસ્પેક્ટસમાં. નેક્સ્ટ, ઇટ identifies the person who can be held responsible for the untrue statement or misleading statement in the prospectus. તો અહીંયા પણ આપણે કહીએ છીએ પ્રોસ્પેક્ટસમાં કાંઈ પણ ખોટી ડિટેલ્સ તમે આપી દીધી છે, તો આવા કેસમાં પ્રોસ્પેક્ટસમાં તમારે નામ આપવાના હોય છે એવા લોકોના કે જે લોકોએ આ ઇસ્યુ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરવાને ઓથોરાઇઝ કરેલું હોય. તો આવું નક્કી કરે છે કે ભાઈ કદાચ પ્રોસ્પેક્ટસમાં કોઈ પણ અનટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ છે, મીન્સ કે ખોટી માહિતી છે, અથવા તો મિસલેડિંગ સ્ટેટમેન્ટ છે જેને આપણે કહીએ છીએ ગેરમાર્ગે દોરે એવી માહિતી છે, તો આ કેસમાં તમે કોની સામે લીગલ એક્શન છે એ લઈ શકો, કોની સામે તમને રાઇટ્સ મળશે, કોની લાયબિલિટીઝ આવશે. અધરવાઇઝ આપણે આવું ડિસ્કસ કરેલું હતું કે કંપની ઇઝ અ સેપરેટ ફ્રોમ ઇટ્સ મેમ્બર, અને આવા કેસમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું કહી દેશે, ડાયરેક્ટર્સ છે, એના પ્રમોટર્સ છે, કે વી આર સેપરેટ ફ્રોમ ધ કંપની એન્ડ વી કેન નોટ બી હેલ્ડ લાયબલ ફોર ધ મિસસ્ટેટમેન્ટ ઇન પ્રોસ્પેક્ટસ. સો પ્રોસ્પેક્ટસ આઇડેન્ટિફાય ધ પર્સન્સ હુ વિલ બી liable in case of misstatement in the prospectus. So the information in the prospectus is deciding factor, and misstatement or concealment of the material fact may be result in the huge loss to the investor. કાંઈક ખોટી માહિતી આપો અને આ કેસમાં ઇન્વેસ્ટર સાથે કંઈ પણ ફ્રોડ કરી અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ પબ્લિક પાસેથી લીધું છે, તો ઓબ્વિયસલી અલ્ટિમેટલી જે લોસ છે ઇન્વેસ્ટરને હ્યુજ લોસ થઈ શકે છે. તો એટલા માટે આને રિલેટેડ જે કંઈ બી પ્રોવિઝન્સ છે, બહુ જ સ્ટ્રિન્જન્ટ પ્રોવિઝન્સ છે જે કંપનીઝ એક્ટમાં આપેલી છે. સ્ટ્રિન્જન્ટ મીન્સ બહુ જ સ્ટ્રિક્ટ પ્રોવિઝન્સ છે કે પ્રોસ્પેક્ટસમાં કંઈ પણ મિસસ્ટેટમેન્ટ હોય તો એના માટે ક્રિમિનલ લાયબિલિટી અને સિવિલ લાયબિલિટી બંનેની પ્રોવિઝન્સ છે.
તો એને પણ આગળ આપણે ડિસ્કસ કરશું નેક્સ્ટ સેશન્સ જ્યારે આ ટોપિક આવશે ત્યારે. સો ઓલ ધ મટીરિયલ ફેક્ટ શેલ બી ડિસ્ક્લોઝડ. દરેક મટીરિયલ મીન્સ તો જે ઇન્વેસ્ટરના ડિસિઝન મેકિંગ ઉપર અફેક્ટ કરતું હોય એવી દરેક મેટર જેને કહી શકાય મટીરિયલ ફેક્ટ. હા, એવી કોઈ ફેક્ટ છે કે જે ડિસિઝન મેકિંગમાં અફેક્ટ નથી કરતું તો વાંધો નથી. સો ઓલ ધ મટીરિયલ ફેક્ટ શેલ બી ડિસ્ક્લોઝડ એન્ડ નો મટીરિયલ ફેક્ટ શેલ બી ઓમિટેડ. દરેક વસ્તુ જે ઇન્ક્લુડ થવી જોઈએ. ઇન અધર વર્ડ્સ કોઈ પણ મટીરિયલ ફેક્ટ છે ભૂલાવી ન છે. કારણ કે આ કેસમાં એવું બની શકે કે તમે મટીરિયલ ફેક્ટ છે ઇન્ક્લુડ કરી છે, અમુક વસ્તુ તમે કહેશો કે આ ભૂલાઈ ગયું છે, નથી આપવું એવું નથી, બટ વી હેવ ઓમિટેડ ધ ડિસ્ક્લોઝર ઓફ ધ સર્ટેન મટીરિયલ ફેક્ટ. તો એવું ન થવું જોઈએ. તો જે કંઈ બી મટીરિયલ ફેક્ટ છે આ ઇન્ક્લુડ થવી જોઈએ, મટીરિયલ ફેક્ટ છે ઓમિટ નહીં થવી જોઈએ. And the Companies Act imposed both the criminal liability and civil liability for untrue and misleading statement in the prospectus. So, what is this liability? That we will discuss later on. So, this is the importance and meaning of the prospectus. So, prospectus is very important document for investor. So, that's all for this question and this topic. Next topic, what are the content and provisions of the prospectus, we will discuss in our next session. So, thank you very much.